Hello students, a very good afternoon to all and welcome back in the session of PSS. Now students, in our last session we completed the chapter number 3 of unit number 1, that is what the salesman should know, right? Which kind of knowledge that any salesman should have, right? In which we discussed various points, mainly 4 points were there. Now students, from today we are starting with the chapter number 4 of unit number 1, that is types of salesperson. Students, note down this chapter as an important IMP1. Why? Because many a times in your final examination you will be asked the question like what is personal selling, explain the types of salesmen, right? તમને ફાઇનલ એક્ઝામિનેશનમાં ઘણી વખત આ ક્વેશ્ચન પૂછાય છે કે explain the types of salesmen, right? In that case you need to explain all the types in detail, or it may happens કે તમને કોઈ particular type છે એ as a short note તરીકે પણ પૂછી શકે. So note down this question as an IMP1. Now students, in detail points of each type of salesman is already given in the textbook, right? Textbook માં અલગથી તમને આ ચેપ્ટર છે એ આપેલું જ છે. ચેપ્ટર નંબર 4 પેજ નંબર 51 ની આસપાસ તમને તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં આ ચેપ્ટર સેપરેટલી આખું એક્સપ્લેન કરેલું છે. સો યુ નીડ ટુ રીડ ધ ચેપ્ટર ફ્રોમ ધ બુક. તમારે બુકમાંથી ઇન ડિટેલ આખું ચેપ્ટર છે રીડ કરવાનું રહેશે. અહીંયા મેં મેઇન પોઈન્ટ્સ છે લીધેલા છે, સો યુ કેન ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ. In this chapter you need to understand first of all introduction and then after types of salesmen. So let's start with the chapter. First of all, introduction is given. Read the paragraph. Good and efficient salesmen are always be able to generate good returns for themselves and company. There are different types of salesmen according to the working and products types. Now students, you already know that if the salesman is effective, efficient, hardworking and honest, then definitely he will be considered as the asset for the company, right? A company માટે એક asset છે, એક મિલકત છે. Why? Because he always able to earn a good return, good amount of money for himself as well as for the company. Now, as per the different working types and product types, there are different types of salesmen. Types of salesmen છે ઘણા બધા છે. Generally in our mindset when we are talking about the salesman, આપણા માઇન્ડસેટમાં એક જ ઇમેજ ક્રિએટ થાય કે આપણને જે ડોર ટુ ડોર ઘરે આવીને સેલ કરે છે જે પ્રોડક્ટ, આપણે એમને જ સેલ્સમેન કહેતા હોઈએ છીએ કે ઘરે આવીને જે પ્રોડક્ટ સેલ કરવા આવે છે, જે આપણને બતાવે છે સેમ્પલ તરીકે સેલ કરે છે, એને જ આપણે અત્યાર સુધી સેલ્સમેન કહેતા હોઈએ છીએ. બટ there are various types of salesmen. ખાલી એમને જ તમે સેલ્સમેન કહી શકો નહીં. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ. Some salesmen work for producers, some work for wholesalers and some work for retailers. But obviously students, each and every middleman in your supply chain will appoint the salesman, right? મેન્યુફેક્ચરર છે, પ્રોડ્યુસર છે, who is manufacturing the product, એ પણ પોતાના સેલ્સમેન અપોઇન્ટ કરે છે. Why? Because producers salesman work is to sell the goods to the wholesaler. પ્રોડ્યુસરના જે સેલ્સમેન છે એમનું વર્ક શું છે કે હોલસેલર્સ છે મોટા મોટા એમને કોન્ટેક્ટ કરવા, એમની પાસેથી ઓર્ડર્સ લેવા અને ગુડ્સ છે સપ્લાય કરવો. સેમ વે હોલસેલર્સ છે એ પણ પોતાના સેલ્સમેન એ અપોઇન્ટ કરી શકે. હોલસેલરના સેલ્સમેનનું વર્ક શું છે? ટુ કોન્ટેક્ટ ધ રિટેલર્સ, ટેક ધી ઓર્ડર્સ ફ્રોમ ધેટ એન્ડ supply the goods. Same way retailers can also appoint the salesmen. Retailers છે એ પણ પોતે સેલ્સમેન અપોઇન્ટ કરી શકે. જનરલી જે લાર્જ રિટેલર્સ છે, બિગ રિટેલર્સ છે, રાઈટ, એ લોકો પોતે રિટેલર્સ છે એ સેલ્સમેન અપોઇન્ટ કરી શકે. Some sell visible and some sell invisible goods. That means some of the salesmen work is to sell visible goods, કે જે ગુડ્સ છે જે તમે જોઈ શકો છો, ટચ કરી શકો છો, like tangible goods, right? And some of the salesmen work is to sell the invisible good. Invisible goods means any type of services, insurance હોય, banking હોય, એ ટાઈપની services. For sales function can be performed properly by males and
some sales function can be properly performed by females, right? અમુક ટાઈપના સેલ્સ ફંક્શન, સેલ્સ એક્ટિવિટી એવી છે કે જે ફિમેલ દ્વારા વધુ સારી રીતે સેલ થઈ શકે, જ્યારે અમુક સેલ્સ એક્ટિવિટી એવી છે કે જે મેલ દ્વારા વધુ સારી રીતે પરફોર્મ થઈ શકે. ફોર એક્ઝામ્પલ કોસ્મેટિક પ્રોડક્ટ્સ છે, રાઈટ? તો કોસ્મેટિક પ્રોડક્ટ્સ છે ફિમેલની, તો એ ફિમેલ સેલ્સ પર્સન હોય તો એ વધુ સારી રીતે એક્સપ્લેન કરી શકે, સેલ કરી શકે, રાઈટ? સેમ વે મેલ રિલેટેડ કોઈ કોસ્મેટિક પ્રોડક્ટ્સ છે, રાઈટ? તો એ છે મેલ પર્સન વધુ સારી રીતે સેલ કરી શકે, વધુ સારી રીતે એક્સપ્લેન કરી શકે. તો અમુકમાં મેલ પર્સનની રિક્વાયરમેન્ટ વધુ હોય, અમુકમાં ફિમેલ્સની રિક્વાયરમેન્ટ વધુ હોય, રાઈટ? Some selling functions need good communication skills. Sometimes salesman approaches customers, whereas sometimes customers approach the salesman. So a good and intellectual salesman has the vast area of selection. There are various type of salesmen that are required for selling the goods. અમુક કેસીસ એવા હોય છે સ્ટુડન્ટ્સ કે જેમાં કોમ્યુનિકેશન સ્કિલની બહુ સારી એવી રિક્વાયરમેન્ટ હોય, તો એ ટાઈમે તમે કોઈ રેગ્યુલર સેલ્સમેનને અપોઇન્ટ કરી શકો નહીં. યુ નીડ ધી એડ્યુકેટેડ, નોલેજેબલ એન્ડ એક્સપિરિયન્સ્ડ સેલ્સમેન હુ હેવ ધ ગુડ કોમ્યુનિકેશન સ્કિલ ટુ ટોક વિથ ધી કસ્ટમર્સ. અમુક કેસીસ એવા બને કે જ્યારે સેલ્સમેન છે કસ્ટમરને અપ્રોચ કરે, જ્યારે અમુકમાં કસ્ટમર છે સેલ્સમેનને અપ્રોચ કરે, રાઈટ? ઇન શોર્ટ, if any person wants to be a salesman or if any person wants to get the career in this type of field, then he has the vast area for selection. એની પાસે સિલેક્શનના ઘણા બધા ક્રાઇટેરિયા છે. Why? Because that kind of person can become any type of salesman. એ ઘણી બધી આ ટાઈપના સેલ્સમેન છે બની શકે છે. હોલસેલરના સેલ્સમેન છે, પ્રોડ્યુસર સેલ્સમેન છે, રિટેલર સેલ્સમેન છે, salesman of visible goods છે, salesman of invisible goods છે, etc. Right? So this is the first introduction part. Next is types of salesperson. Basically, salesmen can be divided mainly in 4 categories. 4 types of classification is there. Number 1, based on trader for whom the salesman is working. Right? That means કે સેલ્સમેન જેમના માટે વર્ક કરે છે, ટ્રેડર મીન્સ વેપારી, રાઈટ? કે સેલ્સમેન જે ટ્રેડર માટે વર્ક કરે છે એમના ઉપરથી એમને અલગ અલગ પાર્ટ્સમાં તમે ડિવાઈડ કરી શકો છો સેલ્સમેનને. નેક્સ્ટ, બેઝડ ઓન ટાઈપ્સ ઓફ પ્રોડક્ટ્સ. બેઝડ ઓન વેરિયસ ટાઈપ્સ ઓફ પ્રોડક્ટ્સ સેલ્સમેન કેન બી ક્લાસિફાઈડ. દેન બેઝડ ઓન સેલ્સ પ્લેસ, તમારા સેલિંગ પ્લેસ પરથી પણ સેલ્સમેનને અલગ અલગ કેટેગરીઝમાં ક્લાસિફાઈ કરી શકો છો. એન્ડ અધર ટાઈપ્સ, રાઈટ? વન બાય વન વી વિલ ડિસ્કસ ઓલ વન, રાઈટ? ફર્સ્ટ વન ઇઝ બેઝડ ઓન ટ્રેડર ફોર હુમ સેલ્સમેન વર્ક, રાઈટ? કે તમે સેલ્સમેન જેમના માટે વર્ક કરે છે એ ટ્રેડરના પરથી તમે એમને અલગ અલગ કેટેગરીઝમાં ડિવાઈડ કરો છો. એઝ આઈ એક્સપ્લેન્ડ યુ ઇન ધ ઇન્ટ્રોડક્શન પાર્ટ, જેવી રીતે મેં તમને ઇન્ટ્રોડક્શન પાર્ટમાં એક્સપ્લેન કરેલ છે, રાઈટ? કે ફર્સ્ટ વન ઇઝ હિયર પ્રોડ્યુસર્સ સેલ્સમેન. સેલ્સમેન છે કોના માટે વર્ક કરે છે? ફોર ધ પ્રોડ્યુસર, ફોર ધ મેન્યુફેક્ચરર. દેટ મીન્સ ધ પર્સન હુ ઇઝ પ્રોડ્યુસિંગ ધ ગુડ્સ, એ પ્રોડ્યુસર માટે સેલ્સમેન છે વર્ક કરે છે. સેકન્ડ વન ઇઝ હોલસેલર સેલ્સમેન. Wholesaler salesman means the person who is purchasing the goods in bulk from the producer. એ વ્યક્તિ કે જે બલ્કમાં પ્રોડ્યુસર પાસેથી ગુડ્સ પરચેસ કરે છે એને આપણે શું કહીએ છીએ? હોલસેલર. એ હોલસેલર પણ પોતે સેલ્સમેન છે અપોઇન્ટ કરી શકે. એન્ડ થર્ડ વન ઇઝ એક્સપોર્ટર સેલ્સમેન. ધ કંપની હુ ઇઝ એક્સપોર્ટિંગ ધ ગુડ્સ, રાઈટ? They can also appoint the exporters salesman. So based on trader for whom salesmen work, એમાં તમે 3 ટાઈપમાં ક્લાસિફાઈ કરો છો સેલ્સમેનને, રાઈટ? ફર્સ્ટ વન ઇઝ પ્રોડ્યુસર્સ સેલ્સમેન. અગેન ઇટ ઇઝ ક્લાસિફાઈડ ઇન 3 કેટેગરીઝ. અગેન પ્રોડ્યુસર્સ સેલ્સમેન છે એને તમે 3 કેટેગરીમાં છે ડિવાઈડ કરો છો. સ્ટુડન્ટ્સ, આ બધા ટાઈપ્સ છે એ વ્યવસ્થિત રીતે યાદ રાખજો, રાઈટ? બધા ટાઈપ્સ છે એ તમને એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે છે, અથવા તો કોઈ પર્ટિક્યુલર ટાઈપ છે એ પણ તમને એક્ઝામમાં પૂછી શકે છે, right? Okay, number 1 is producer salesman. Again it is classified in 3 types. Number 1, pioneer oblique, or we can say creative salesman. Second one, dealer servicing salesman. And third one, merchandising salesman. One by one we will understand this. First one is
pioneer or creative salesman. Read the first point. The main function of pioneer salesman is to search markets for newly introduced product. Students must remember, pioneer means you are establishing something new or you are creating or introducing something new. તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે માર્કેટમાં કોઈ પ્રોડક્ટ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરો છો, એકદમ ન્યૂ મેડ પ્રોડક્ટ્સ છે, હજુ માર્કેટમાં એવી પ્રોડક્ટ અવેલેબલ નથી તમારી કંપનીની, રાઈટ? સો વેન યુ આર ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન્ટ્રોડ્યુસિંગ સમથિંગ ન્યૂ ઇન ધ માર્કેટ, એટ દેટ ટાઈમ પાયોનિયર સેલ્સમેન વિલ કમ ટુ ધી હેલ્પ. પાયોનિયર સેલ્સમેનનું વર્ક શું છે, એમનું ફંક્શન, એમનું કાર્ય શું છે? ટુ સર્ચ માર્કેટ ફોર ન્યૂલી ઇન્ટ્રોડ્યુસ પ્રોડક્ટ્સ. કંપનીની જે ન્યૂ પ્રોડક્ટ્સ છે એ ન્યૂ પ્રોડક્ટ્સ એ કયા માર્કેટ, કયા પ્લેસ પર વધુ ને વધુ સેલ કરી શકશે એ માર્કેટ આઈડેન્ટિફાઈ, સર્ચ આઉટ કરવાનું છે. He should have such ability to sell new products. But obviously students, it is very difficult for the pioneer salesman to first identify the market and second to sell new products in that markets. કોઈ પણ ઓલ્ડ પ્રોડક્ટ્સ છે એટલે કે જે ઓલરેડી માર્કેટમાં અવેલેબલ છે એને કદાચ તમે ઇઝીલી સેલ કરી શકો, બટ જે પ્રોડક્ટ ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરેલ છે, ન્યૂ પ્રોડક્ટ્સ છે, એ કોઈ પણ વ્યક્તિ, કોઈ પણ કસ્ટમર છે એ પરચેસ કરતાં 2 વાર અચકાશે. વાય? બિકોઝ અત્યાર સુધી માર્કેટમાં એ પ્રોડક્ટ હતી નહીં, તો એવી પ્રોડક્ટ જલ્દીથી કોઈ પરચેસ કરવા માટે રેડી થશે નહીં. સો એટ દેટ ટાઈમ ધ સેલ્સમેન need to make more efforts to sell that products. ત્યારે સેલ્સમેનનું એફર્ટ્સ, એમનું વર્ક છે એ વધી જાય છે કે કઈ રીતે આ પ્રોડક્ટને વધુને વધુ સેલ કરવી, રાઈટ? સેકન્ડ પોઈન્ટ, such salesmen put an extra efforts to make products popular and try to spread more awareness among the customers. ત્યારે કસ્ટમરનું, સેલ્સમેનનું વર્ક છે વધી જાય છે. વાય? બિકોઝ હી નીડ ટુ સેલ ન્યૂ પ્રોડક્ટ્સ, રાઈટ? ઓલરેડી એસ્ટાબ્લિશ પ્રોડક્ટ્સ છે, એની ઇન્ફોર્મેશન, એનું નોલેજ કસ્ટમર પાસે પણ છે, એટલે ઇઝીલી પરચેસ કરવા માટે રેડી થશે. બટ વેન ધ પ્રોડક્ટ્સ આર ન્યૂ, તમારે એને ઘણી બધી એક્સપ્લેનેશન આપવી પડશે, એમને કન્વિન્સ કરવા પડશે, અને એવું કહેવું પડશે કે વન ટાઈમ યુ વિલ યુઝ દેટ પ્રોડક્ટ, યુ વિલ ડેફિનેટલી કમ ફોર ધ સેકન્ડ ટાઈમ, રાઈટ? કે એક વખત તમે પરચેસ કરો, ટ્રાય કરો, તમે સેકન્ડ ટાઈમ તરત આવશો, right? So you need to put an extra efforts to make the products popular. એને પોપ્યુલર બનાવવા માટે તમારે એક્સ્ટ્રા એફર્ટ્સ છે કરવા પડશે. એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ લઈએ સ્ટુડન્ટ્સ. કોઈ એક કંપની છે કે જે અલગ ટાઈપના, ન્યૂ ટાઈપના નૂડલ્સ છે એ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરે છે, રાઈટ? આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ સ્ટુડન્ટ્સ. બાલાજી છે એ એમના નૂડલ્સ છે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરેલ છે, ગીપી કરીને. તો જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ એમણે માર્કેટમાં પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરી, પ્રોડક્ટ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી, એટ દેટ ટાઈમ ધ પ્રોડક્ટ નીડ્સ ટુ બી મોર પોપ્યુલર. નો ડાઉટ કંપની પોપ્યુલર છે એટલે પ્રોડક્ટ્સ એમની ઇઝીલી પોપ્યુલર થશે, બટ ફોર દેટ ઓલ્સો યુ નીડ ટુ મેડ એન એક્સ્ટ્રા એફર્ટ્સ. ઘણી વખત અમુક કંપની છે એવું પણ બની શકે કે સ્ટાર્ટિંગમાં ન્યૂ પ્રોડક્ટ્સ છે એટલે બાય વન ગેટ વન ફ્રી આપે, અથવા તો એના ઉપર લાર્જ ડિસ્કાઉન્ટ્સ છે આપે, જેથી કરીને કસ્ટમર છે અટ્રેક્ટ થાય અને વધુ પ્રોડક્ટ્સ પરચેસ કરવા માટે રેડી થાય, રાઈટ? સો બાય એની વે સેલ્સમેન નીડ ટુ સ્પ્રેડ અવેરનેસ અમોંગ ધી કસ્ટમર્સ રિગાર્ડિંગ ધ પ્રોડક્ટ્સ, રાઈટ? સેલ્સમેનનું કામ છે કે કસ્ટમર વચ્ચે વધુને વધુ આ પ્રોડક્ટ્સની અવેરનેસ છે એ સ્પ્રેડ થાય, રાઈટ? થર્ડ વન, such salesmen try to convince wholesalers to purchase products for stocking and selling. ત્યારે સ્ટુડન્ટ્સ આ પ્રોડ્યુસર સેલ્સમેનના કેટેગરીમાં આવે છે, રાઈટ? તો જ્યારે પ્રોડ્યુસર સેલ્સમેન આવા પાયોનિયર સેલ્સમેન અપોઇન્ટ કરે, રાઈટ, ત્યારે પ્રોડ્યુસરના આવા પાયોનિયર સેલ્સમેનનું વર્ક શું છે? ટુ કન્વિન્સ હોલસેલર. વાય? બિકોઝ પ્રોડ્યુસરના સેલ્સમેન છે એટલે એમને સેલ કોને કરવાનું છે? કસ્ટમરને નહીં, હોલસેલર્સને. ત્યારે હોલસેલર્સને મેક્સિમમ કન્વિન્સ કરવાના છે કે તમે એક વખત આ પ્રોડક્ટનો સ્ટોક કરો અને સેલ કરો, યુ વિલ ડેફિનેટલી ગેટ ધ પોઝિટિવ રિસ્પોન્સ ફ્રોમ કસ્ટમર્સ, રાઈટ? જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ તમે પ્રોડ્યુસરના સેલ્સમેન છો અને હોલસેલર પાસે જાઓ છો આ પ્રોડક્ટ સેલ કરવા માટે, ત્યારે હોલસેલર ઘણી બધી ઇન્ક્વાયરી કરશે. વાય? બિકોઝ એ તો બલ્કમાં પરચેસ કરે છે તમારી પાસેથી પ્રોડક્ટ, રાઈટ? તો બલ્કમાં પરચેસ કરતાં પહેલાં એ તમારી પાસેથી ઘણી બધી ઇન્ક્વાયરી કરશે, કારણ કે ન્યૂ પ્રોડક્ટ છે. તો તમારે ત્યારે એને કન્વિન્સ કરવા પડશે કે એક વખત આનો સ્ટોક કરો, દેન ડેફિનેટલી યુ વિલ ગેટ ધ હ્યુજ રિસ્પોન્સ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ,
He tries to convince wholesalers and retailers by telling such new products will win the minds of customers and will become popular. ત્યારે તમારે being a producer salesman તમારે હોલસેલર્સ હોય કે રિટેલર્સ હોય એમને કન્વિન્સ કરવાના છે કે એક વખત તમે આ પ્રોડક્ટ છે એનો સ્ટોક કરો, ડેફિનેટલી એ કસ્ટમરના માઇન્ડને સુટેબલ થશે અને ડેફિનેટલી ઇટ વિલ બી ધ પોપ્યુલર પ્રોડક્ટ. Next, he should have the complete information and knowledge about the new products. But obviously, when you are selling something new, at that time, first you should have the complete knowledge and information about the product. એ પ્રોડક્ટ કઈ રીતે બને છે, એનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કઈ રીતે થાય છે, એમાં કયા કયા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ કે કઈ કઈ બીજી પ્રોડક્ટ્સ છે સબસિડરી એ યુઝ કરવામાં આવે છે, રાઈટ. એનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કઈ રીતે થાય છે, એમના પ્રાઇસ શું છે, ડિસ્કાઉન્ટ શું છે, ડ્યુરેબલ લાંબો સમય ચાલે એવી છે કે નહીં, રાઈટ. ઓલ ધીસ ટાઈપ ઓફ નોલેજ શુડ બી possessed by the producer salesman, right. So this is the first type, that is pioneer or creative salesman. Pioneer salesman નું main function શું છે? To identify or search market for new products. એટલે એમને એક્સ્ટ્રા એફર્ટ્સ કરવાના રહેશે, એમને હોલસેલર્સને કન્વિન્સ કરવાના છે, હોલસેલર્સ અને રિટેલર્સને કોઈ પણ રીતે એમને કન્વિન્સ કરવાના થશે અને એના માટે એને કમ્પ્લીટ નોલેજ હોવું જોઈએ. સેકન્ડ પ્રોડ્યુસર સેલ્સમેન ટાઈપ ઇઝ dealer servicing salesman. Read the point. The main function of such salesman is just to sell products having an established market. That means the main function of dealer servicing salesman is to sell the products which is already available in the market. એવી પ્રોડક્ટ્સ કે જે ઓલરેડી માર્કેટમાં અવેલેબલ છે, એક એનું એસ્ટાબ્લિશ્ડ માર્કેટ છે જ કે ઓલરેડી એ પ્રોડક્ટ માર્કેટમાં ખૂબ સેલ થાય છે, સારું એવું માર્કેટ એનું ઓલરેડી છે. તમારું વર્ક શું છે? ધ વર્ક ઓફ ડીલર સર્વિસિંગ સેલ્સમેન ઇઝ જસ્ટ ટુ ટેક ધી ઓર્ડર્સ. રીડ ધ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ. ધ પ્રોડક્ટ ઇઝ ઓલરેડી પોપ્યુલર. પ્રોડક્ટ છે માર્કેટમાં ઓલરેડી પોપ્યુલર છે, એસ્ટાબ્લિશ્ડ છે. એઝ પ્રોડ્યુસર હેઝ ઓલરેડી ડન લાર્જ એડવર્ટાઇઝિંગ પ્રિલિમરી ફંક્શન્સ ઓફ સેલિંગ, રાઈટ. કારણ કે પોપ્યુલર શું કામ છે? તો કે ઓલરેડી પહેલેથી જ માર્કેટમાં અવેલેબલ છે. એન્ડ સેકન્ડ, પ્રોડ્યુસર પણ એના માટે ઘણા બધા એફર્ટ્સ કરેલા છે કે માર્કેટમાં એની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ થતી રહે છે, ટાઈમે ટાઈમે એની પબ્લિસિટી થતી રહે છે, રાઈટ, સેલિંગ માટેની. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ. સો સેલ્સમેન્સ વર્ક ઇઝ ઇઝી એન્ડ હી જસ્ટ નીડ ટુ ગો ટુ traders at regular intervals and take regular orders from them. The work of dealer servicing salesman is just to take orders from traders at regular intervals. રેગ્યુલર ટાઈમે, વીકલી હોય, મંથલી હોય, બાય મંથલી હોય, એનું વર્ક એ જ છે કે એવરી વીક કે એવરી મંથ ટ્રેડર પાસે જવાનું, એમની પાસેથી ઓર્ડર્સ છે લેવાના અને ઓર્ડર્સ છે એ કંપનીમાં પાસ ઓન કરી ગુડ્સ છે સપ્લાય કરવાનો, રાઈટ. ઇન શોર્ટ, એનું વર્ક છે ઘણું બધું ઇઝી છે પાયોનિયર સેલ્સમેન કરતાં. વાય? બિકોઝ પાયોનિયર સેલ્સમેનને તો એક નવી પ્રોડક્ટ્સ જ એસ્ટાબ્લિશ કરવાની છે માર્કેટમાં, જ્યારે ડીલર સર્વિસિંગ સેલ્સમેનનું ફંક્શન શું છે? ઓલરેડી એસ્ટાબ્લિશ્ડ પ્રોડક્ટ છે એમના માટે ખાલી ટ્રેડર્સ પાસે જઈ રેગ્યુલર ટાઈમે અને ઓર્ડર્સ છે લેવાના છે, રાઈટ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ. Such salesmen just need to maintain the product demand and try to increase the product sales. ડીલર સર્વિસિંગ સેલ્સમેનનું વર્ક એ કોઈ ન્યૂ પ્રોડક્ટ માટેનું માર્કેટ એસ્ટાબ્લિશ કરવાનું નથી, બટ જે ઓલરેડી એસ્ટાબ્લિશ્ડ માર્કેટ છે, ઓલરેડી પ્રોડક્ટની જે ડિમાન્ડ છે એ મેન્ટેન કરવાની છે. એ ડિમાન્ડ છે એ ડિક્રીઝ થવી જોઈએ નહીં, ડિમાન્ડ ઘટવી જોઈએ નહીં. એન્ડ ટ્રાય ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ પ્રોડક્ટ સેલ્સ. હા, એ ડિમાન્ડમાં હજુ વધારો કેમ થાય, ઇન્ક્રીઝ કેમ થાય એ તમે કરી શકો. ઇન શોર્ટ, ધ સેલ્સ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ શુડ નોટ બી ડિક્રીઝડ, ઇટ શુડ બી ઇન્ક્રીઝડ ટાઈમ ટુ ટાઈમ, રાઈટ. પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ છે ઓલરેડી એ મેન્ટેન કરવી અને પ્રોડક્ટનું સેલિંગ છે એ વધારવું. એ જ કામ કોનું છે? ડીલર સર્વિસિંગ સેલ્સમેનનું. સો ધીસ ઇઝ ધ સેકન્ડ ટાઈપ ઓફ પ્રોડ્યુસર સેલ્સમેન, રાઈટ. થર્ડ ટાઈપ ઇઝ merchandising salesman. Read the paragraph. The function of merchandising salesman is not to take orders, but just to collect information about sales and any related questions and problems, then try to solve them with satisfaction.
સ્ટુડન્ટ્સ, હરેક સેલ્સમેનના જે ટાઈપ તમે સ્ટડી કરો છો એના ફંક્શન મેઇન ક્યાં છે એ ખાસ યાદ રાખજો, રાઈટ. અહીંયા ફંક્શન ઓફ મર્ચેન્ડાઇઝિંગ સેલ્સમેન એ શું છે? એમનું ફંક્શન છે એ હોલસેલર હોય કે રિટેલર્સ હોય એમની પાસેથી ઓર્ડર્સ લેવાનું નથી, બટ just to collect the information and to take the feedback from wholesaler and retailers. ટાઈમ ટુ ટાઈમ હોલસેલરને વિઝિટ કરો, રિટેલર્સને વિઝિટ કરો અને એમની પાસેથી ફીડબેક લેવાનું, એમની પાસેથી ઇન્ફોર્મેશન લેવાનું કે આ પ્રોડક્ટનું સેલિંગ કેવું થાય છે, કસ્ટમરના રિવ્યૂઝ કેવા છે, પ્રોડક્ટનું સેલિંગ વધે છે કે ઘટે છે, રાઈટ. કસ્ટમરના કોઈ સજેશન્સ છે, હોલસેલર કે રિટેલર્સના કોઈ સજેશન્સ હોય તો એ લેવાનું, એના રિલેટેડ કોઈ એમના ક્વેશ્ચન્સ છે હોલસેલરના કે રિટેલર્સના, એમને રિલેટેડ કોઈ એમની પ્રોબ્લેમ્સ છે તો એમને સોલ્વ કરવાની વિથ સેટિસ્ફેક્શન, રાઈટ. એ કામ કોનું છે? મર્ચેન્ડાઇઝિંગ સેલ્સમેનનું. સો the task of merchandising salesman is not to collect the orders but to collect the information about sales. Next point, for this they approach and contact customers, check the stock, provide guidance, credit policy details. Such details are very useful for traders, right? Quite obvious, students. The task of merchandising salesman is to contact and approach. ગમે તેમ કરી કસ્ટમર છે એટલે કે રિટેલર હોય કે હોલસેલર હોય કે કોઈ પણ કસ્ટમર હોય એમને અપ્રોચ કરવા, મીન્સ એમને મળવું, એમનો કોન્ટેક્ટ કરવા, એમનો સ્ટોકિંગ એ બરાબર કરે છે હોલસેલર, એમને કોઈ ગાઈડન્સની રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો એ પ્રોવાઈડ કરવું, એમને ક્રેડિટ પોલિસીની ડિટેલ્સ આપવી. ક્રેડિટ પોલિસી મીન્સ મેક્સિમમ કોઈ હોલસેલર કે રિટેલર એ ક્રેડિટ પર કેટલો ગુડ્સ છે પરચેસ કરી શકશે, રાઈટ. એ and such details are useful for the traders. Next point, such salesmen are very useful for producers as they can direct to make changes in product quality, quantity, modification, etc. Why there is a requirement of such type of salesmen? આ સેલ્સમેન તમારી પ્રોડક્ટનું સેલ્સ તો નથી વધારતા, તમારી પ્રોડક્ટ્સના વધારે ઓર્ડર્સ તો નથી લેતા, તો પછી આ સેલ્સમેનની રિક્વાયરમેન્ટ શું છે? This type of salesmen are very important for producers. Why? Because merchandising salesmen, after collecting the information from wholesaler and retailers, એમના જે કાંઈ પણ સજેશન્સ છે એ પ્રોડ્યુસરને કરી ફોરવર્ડ કરે છે કે હજુ લોકો છે એ તમારી પ્રોડક્ટમાં ક્વોલિટીમાં ચેન્જ માગે છે કે વધુ ક્વોન્ટિટીની ડિમાન્ડ કરે છે, અથવા તો પ્રોડક્ટના શેપ છે, કલર છે કે એમના કોઈ ફ્લેવર્સ છે એમાં મોડિફિકેશન એટલે કે ચેન્જીસ છે એ માગે છે. તો આ બધા સજેશન્સ છે કે જે એમને મળેલા છે એ કોને ફોરવર્ડ કરે છે? ધોઝ સજેશન્સ આર ફોરવર્ડેડ ટુ ધ પ્રોડ્યુસર, અને પ્રોડ્યુસર અકોર્ડિંગલી ફરી પાછો જ્યારે ન્યૂ પ્રોડક્ટ્સ બનાવે, મેન્યુફેક્ચર કરશે ત્યારે એમાં ચેન્જીસ કરે છે. સો અલ્ટિમેટલી ઇટ વિલ સેટિસ્ફાય એન્ડ મીટ ધ ડિમાન્ડ, લાઇક્સ એન્ડ ડિસલાઇક્સ ઓફ ધી પીપલ, right? So this type of salesmen also are very important for the producer. So students, આપણે ફર્સ્ટ ટાઈપ છે એમાં પ્રોડ્યુસર સેલ્સમેન એ જેને તમે 3 કેટેગરીમાં ડિવાઈડ કરો છો. નંબર 1, પાયોનિયર સેલ્સમેન કે જેમનું વર્ક છે ટુ આઈડેન્ટિફાઈ ધ માર્કેટ ફોર ન્યૂ પ્રોડક્ટ્સ. સેકન્ડ વન, ડીલર સર્વિસિંગ સેલ્સમેન કે જેમનું વર્ક છે જસ્ટ ટુ કલેક્ટ ઓર્ડર્સ ફ્રોમ ધી ટ્રેડર્સ એન્ડ supply the goods. એન્ડ થર્ડ, મર્ચેન્ડાઇઝિંગ સેલ્સમેન કે જેમનું ટાસ્ક, જેમનું ફંક્શન શું છે? નોટ ટુ કલેક્ટ ઓર્ડર્સ બટ ટુ કલેક્ટ ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ સેલ્સ. એ આપણે ડિસ્કસ કરેલ છે. સેકન્ડ વન ઇઝ હોલસેલર સેલ્સમેન. લેટ્સ ડિસ્કસ દેટ. હોલસેલર સેલ્સમેન, generally the wholesaler is very important link between the producer and retailers. Why? Because producer છે કોને સેલ કરે છે? હોલસેલરને. હોલસેલર એ કોને સેલ કરશે? રિટેલર્સ. એન્ડ ફાઇનલી રિટેલર્સ છે કોને સેલ કરશે? કસ્ટમર્સને. સો હોલસેલર એ પ્રોડ્યુસર અને રિટેલર વચ્ચે એક લિંક છે, એક બ્રિજ છે એવું તમે કહી શકો, રાઈટ. ધ વર્ક ઓફ હોલસેલર સેલ્સમેન, સ્ટુડન્ટ્સ યાદ રાખજો, ફંક્શન શું છે? ધ વર્ક ઓફ હોલસેલર સેલ્સમેન ઇઝ જસ્ટ ટુ કોન્ટેક્ટ રિટેલર્સ regularly and take orders and be ensured that such orders should be received constantly.
હોલસેલર્સ જે પણ સેલ્સમેન અપોઇન્ટ કરે એ સેલ્સમેનનું ટાસ્ક શું છે? રેગ્યુલરલી રિટેલર્સને કોન્ટેક્ટ કરવા, એમની પાસેથી ઓર્ડર્સ લેવા અને એ ધ્યાન રાખવું કે આ રિટેલર્સના જે ઓર્ડર્સ છે એ રેગ્યુલરલી કોન્સ્ટન્ટલી તમને મળતા રહે. 2 મહિના મળે અને ત્રીજા મહિને એ ઓર્ડર્સ મળવાનું બંધ થઈ જાય એવું નહીં. ટ્રાય ટુ ગેટ ધ રેગ્યુલર એન્ડ કોન્સ્ટન્ટ ઓર્ડર ફ્રોમ ધી retailers. This is the task of wholesaler salesman. Right? Third point. Such salesman has less work pressure but should try to increase the sale of wholesalers product in the market. No doubt, as compared to producer salesman, producer salesman કરતાં હોલસેલરના સેલ્સમેનનું ટાસ્ક છે, એમનું વર્ક પ્રેશર છે, ઘણું ઓછું છે. રાઈટ? બટ he should be conscious that એમનું જે સેલિંગ છે એ ઘટવું જોઈએ નહીં. એમની હોલસેલર્સની જે પ્રોડક્ટ્સ છે જે માર્કેટમાં એ સેલ કરે છે, રાઈટ, એમની ડિમાન્ડ છે એ ઘટવી જોઈએ નહીં. સો ધીસ ઇઝ ધ સેકન્ડ ટાઈપ, દેટ ઇઝ હોલસેલર સેલ્સમેન. સી, થર્ડ ટાઈપ ઇઝ એક્સપોર્ટર સેલ્સમેન. Generally, companies having international market and export in other countries appoint specialized, competent and skilled salesmen to sell products in the foreign markets. Students, those companies who have the foreign market, એવી companies કે જે foreign countries માં export કરે છે goods ને, એ company જ appoint કરે છે. કોને? Exporter salesmen. Those companies who selling the or which sells the goods in the foreign country appoint the exporter salesman, right? But why there is a requirement of specialized and competent salesmen? Exporter na salesman છે એ વધુ conscious, specialized, experienced and skilled છે હોવા જોઈએ. Why? Because they need or they are going to sell your products in your foreign market, right? એ foreign marketsમાં તમારી products છે સેલ કરે છે. તો જ્યારે તમે બીજી કોઈ કન્ટ્રીમાં તમારી પ્રોડક્ટ સેલ કરો છો ત્યારે તમારી એબિલિટી અને સ્કિલ્સ એ પણ વધુ હોવી જોઈએ. Exporter salesman should have following capabilities. Now students, which type of qualities and capabilities are required in exporter salesman are given over here. First one is ability to interact in multiple languages as per the requirement of foreign clients. Quite obviously students, when you are dealing with the foreign clients, જ્યારે તમે foreign clients સાથે dealing કરો છો, એમની સાથે conversation કરો છો, then you should have the knowledge of multiple languages. તમારી પાસે ઇંગ્લિશ છે, then સ્પેનિશ છે, એવી રીતે અલગ અલગ લેંગ્વેજીસ, ચાઇનીઝ છે, અલગ અલગ લેંગ્વેજીસનું નોલેજ હોવું જરૂરી છે. સેકન્ડ વન, નોલેજ ઓફ એક્સપોર્ટ પ્રોસિજર, foreign exchange rate and government control. Very, very important students. When you are a exporter salesman, you should have the complete knowledge about the export procedure. That means how will you export your goods to that country. તમે એ કન્ટ્રીમાં એક્સપોર્ટ કઈ રીતે કરશો, રાઈટ? ફોરેન એક્સચેન્જના રેટ, દેટ મીન્સ તમારી કન્ટ્રીમાં ઇન્ડિયા છે તો રૂપીસ છે, ફોરેનમાં યુએસ છે તો ડોલર છે, રાઈટ, યુકે છે તો પાઉન્ડ છે. તો અત્યારે રૂપીઝ અને ડોલર હોય કે પાઉન્ડ હોય એના એક્સચેન્જ રેટ શું છે એનું પણ તમને આઈડિયા હોવો જોઈએ. એન્ડ ગવર્મેન્ટ કંટ્રોલ, ગવર્મેન્ટ પછી બંને ગવર્મેન્ટ, અહીંયાની ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ હોય કે યુએસ કે યુકે ગવર્મેન્ટ હોય, બંને ગવર્મેન્ટના રિસ્ટ્રિક્શન્સ કોઈ છે, કંટ્રોલ કાંઈ છે, એનું પણ તમને કમ્પ્લીટ નોલેજ હોવું જોઈએ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, નોલેજ અબાઉટ ફોરેન માર્કેટ્સ. દેટ મીન્સ તમારી પ્રોડક્ટ્સ છે, તમારો ગુડ્સ છે, એનું ફોરેનમાં માર્કેટ કેવું છે. If there is a huge market of your products in the foreign, then you should know that to where and in which quantity you need to sell the products. કઈ કઈ ફોરેન કન્ટ્રીઝમાં તમારી પ્રોડક્ટ્સ છે તમે મેક્સિમમ સેલ કરી શકશો એ પણ તમને આઈડિયા હોવો જોઈએ. અમુક પ્રોડક્ટ્સ છે અમુક કન્ટ્રીમાં વધુ સેલ થતી હોય, then you should have the idea of all the foreign markets. Then such salesman works as a link between exporters and foreign traders. Definitely students, it is like a bridge or it is like a link between the exporter and the foreign traders. Exporter means your company which export the goods, and foreign traders, that means your foreign clients
who are purchasing the goods from you. So between your company and your foreign clients, you are working as a link or as a bridge. So the task and responsibility of exporter salesman is quite high as compared to other salesmen, right? Pioneer salesman હોય, dealer servicing, merchandising કે wholesaler salesman, એમના બધા કરતાં ટાસ્ક એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી એ કોની વધુ છે? એક્સપોર્ટર સેલ્સમેનની. વાય? બિકોઝ દે નીડ ટુ ડીલ વિથ ધ ફોરેન ક્લાયન્ટ્સ, રાઈટ? So these are the first type of salesman that we have discussed today, based on trader for whom salesmen work. First one, producer salesman, which is divided in three parts. Number one, pioneer or creative salesman. Second one, dealer servicing salesman, and third one, merchandising salesman. Second type is wholesaler salesman, and third one is exporter salesman. Now students, today we are concluding our lecture over here, but today you will have an extra session of PSS. The session will be uploaded at 1 o'clock on our YouTube channel. So must remember and attend that session of today at 1 o'clock. Thank you very much and have a good day.